Okay, today I am going to take two lectures. सरांना ऐकू येते माझा आवाज? Are you able to hear my voice properly? Type in the chat box. I am audible to all of you. Okay, sir, voice is low. Okay. आता ऐकू येते आशिष कोण प्रतीक? Is my voice is clear now, Pratik? Okay, good. Now today I am going to take two lectures. Concept is interesting. Okay, whatever we are going to study, that concept is very good, or it is nice to start. The concept is network fundamentals. Concept is network concept is network fundamentals. Can we start? Komal, Pratik, can we start? Can we start? Swayam, okay, good. Now, okay, now already in Saturday we have a tutorial, but due to that NEET exam meeting, I am not able to conduct the tutorials. Next week, definitely we are going to conduct the tutorials and try to solve some examples. Now today we are going to start with the new concept, which is called as the network fundamentals. Directly we are going to start with the concept, not the introduction and other things, because the concept is very simple. When you try to solve some examples, then you understand it. Now, I will share one circuit now. Network means, once again I will tell you what is a network. Consider a circuit. What is circuit? We know circuit. What is circuit? Whenever we mount the components and join them. What are the components? It may be resistance, it may be inductance, or it may be a capacitance. These are called as, this is called as a circuit. And when we connect 2, 3, 4 circuits, when we connect these circuits, it may be series or it may be a parallel. When we connect 2 circuits, when we connect 3 circuits, when we connect 4 circuits, it is called as network. It is called as network. In this network, there are few concepts. One, we call it as a loop. What is loop? It is a closed path. आपण KVL मध्ये बघितलेलं. It is a closed path. It is called as loop. Node means more than 2 terminals. It is called as node. These are the few concepts. Now directly we are going to start with the network fundamental. Now I will show you directly the circuit. Directly we are going to start. Now there is one circuit in front of you. What are the components? R1, R2, R3. 3 resistances. Sharp 11:30 you all have to join, because I am punctuate about the time. Now there are 3 resistances, R1, R2 and R3. How many inductances? L1, L2 and L3. How many capacitance? Only one capacitance.
So I will give the naming. Number 1 is R1, number 2 is L1, number 3 is R2, number 4 L2, number 5 capacitance, number 6 R3 and L3. Now you may feel that, sir, why R3 L3 they are shown in one branch, R3 and L3 consider as 6, because if they are in series, current is same. Whenever components are in series, current is same. So R1 and voltage source, they are in series. We consider this as a branch 1. Or another way, you can consider this as a branch. What is branch? A branch consists of voltage, current, resistance, inductance or capacitance. This is called as branch. This is called as branch. What is branch? R is connected, L is connected, C is connected, voltage is connected, current is connected. So it is called as branch. So number 1 branch where R1 and voltage source. Second branch L1. Third branch R2. Fourth branch L2. Fifth branch capacitor. And R3 L3 series. So it is a 6. So number of branches are 6. Now nodes. So consider, we already know what is the meaning of node, but in this case consider a point where 2 or more than 2. Remember, 2 or more than 2 components are connected. So number 1 is a node, number 2 is a node, number 3 is a node, number 4 is a node. So branches are 6, nodes are 4. एवढं समजलं काय? टाइप इन द चॅट बॉक्स. एवढं समजलं आतापर्यंत सगळ्यांना? एव्हरीवन? स्वयं, पार्श्व, अक्षता, समजलं? आशिष, प्रतीक, कोमल, गेटिंग ऑर नॉट? ओके. आतापर्यंत आपण काय काय बघितलं? आतापर्यंत काय काय बघितलं? कन्सिडर अ सर्किट, गिव्ह द ब्रांचेस. ब्रांचेस इज नथिंग बट where components are connected or sources. Component means resistance, inductance, capacitance. Sources means voltage source or current source. Now this is the one branch. Why it is? Because R1 and voltage are in series. 6 is also R3 and L3 are in series. Otherwise, in each branch there is only one component. Now there are 6 branches and there are number 1, number 2, 3 and 4 branches. Now we have to draw the graph which has the name is called as undirected graph. There are 2 types of graph. Undirected means without direction of current and directed means with direction of current. One diagram we have to draw. That diagram is called as a graph. It has 2 types. Undirected means without direction of current, and second is directed with direction of current. Now how we are going to draw this? There are 3 steps. Number 1, if there is a voltage source in the circuit, short this. Voltage source in the circuit, short this. Now in our circuit there is a voltage source. Second, if there is a current source, open it. There is a current source, open it. And last, all components are replaced by solid lines. All components. Component means resistance, inductance or capacitance. All components are all branches, you can say. All branches. How many branches? 6. How many nodes? 4. Number 1, short circuit voltage source. Open circuit current source. All components are replaced by solid lines. Now the diagram becomes, now number 1 branch, short this. And all components, R1 is a component, it is replaced by a solid line. So number 1, see the number 1 node. So 1, 2, 4. This is the number 1 branch. Because number 1 branch has voltage source, short it, and all components are replaced by a solid line. So 1, 2, 4. Voltage source and resistance, they are replaced by a solid line. So 1 to 4 is a branch number 1.
ब्ल्यू कलर मध्ये आहे ते ब्रँच आहे आणि ब्राऊन कलर मध्ये आहे ते नोड नंबर 1 2 3 अँड 4. नाव सी द सेकंड ब्रँच. सेकंड ब्रँच मध्ये काय आहे? इट हॅज ओनली इंडक्टन्स. सो द component or inductance is replaced by a solid line. म्हणजे 11 कशामध्ये आहे? 1 and 2. So between 1 and 2 draw a solid line. So it is a 2. Now 3. What is 3? It is a resistance R. Where it is connected between node number 1 and node number 3. So connect 1, 2, 3 and branch number is 3. So 1, 2, 3 branch number is 3. Now where is 4? L2. Where it is situated between 2 and 3. 2 and 3 write down as a 4 branch. 2 and 3 branch number 4. Where is fifth branch? Capacitance. So component is replaced by a solid line. So 2 to 4, fifth number branch. And last one between 3 and 4. The branch is 6 because R3 and L3 are in series. So that branch is replaced by a common solid line. 3 to 4 is 6. 3 to 4 is 6. This graph is called as directed graph. This graph is called as Pradnya Award. You have raised the hand. Pradnya, a problem hai? All of you join at 11:30. सगळ्यांनी 11:30 जॉईन होत जावा प्लीज. So this is called as undirected graph because there is no any direction of current. Now the second diagram is called as a directed graph. Second diagram is called as directed graph because in this the direction of current is showing 1 2 3. See the diagram circuit 1 2 3. This is the direction of current from 1 towards 3. So show the arrow 1 towards now. Second, where is second? 1 2 2. 1 2 2. Second, where is 3? 3 is from 1 to 3. Where is fifth? 2 to 4. Downward arrow. Downward arrow. And where is 6? 3 to 4. Downward arrow. 3 to 4. Downward arrow. This graph is called as directed graph. ज्या डायग्राम मध्ये सर्किट मध्ये जी डायरेक्शन आहे करंट with that direction of current when you draw the graph it is called as directed graph, and without that direction it is called as undirected graph. Latecomers, once again I will explain you. We are starting with the new concept, network fundamentals. Consider the diagram. In the diagram there are resistances, inductances and capacitances along with the voltage source. Now see the node number 1 2 3 and 4 in brown color. See the branches in blue color. Branch number 1 2 3 4 5 and 6. If you see the branch number 1, resistance and voltage source are in series. Series मध्ये असेल तर they consider it as a single branch. L3 and R3 two components but they are series, so consider a single branch. Branch number 6. Now draw the diagram by using the steps. Number 1, short circuit the voltage source. Second, open circuit the current source. Diagram मध्ये जर voltage source असेल short it, current source असेल open it, and all components are replaced by solid line. And when we draw the diagram, आता मी एक नंबर ब्रँच ला सांगतो कसं करायचं. हे शॉर्ट झालं. R1 is replaced by a solid line. R1 कशामध्ये आहे? नंबर 1 ब्रँच between node number 1 and 4. Join 1 and 4. आता second branch L1 1 2 2 second branch. So 1 2 2 second branch. Like this we have the diagram without direction of current
That is called as undirected graph. Draw the same diagram below, but when you have the arrow, we show the direction of current. आता हे arrow कुठले घेतलेत? तर in the circuit itself. आता R2 third branch आहे. करंट कसा आहे? It is from 1 towards 3. So 1 towards 3, branch number 3. आता 2 कसा आहे? Branch number 2, current is from 1 to 2. 1 to 2. So this type of graph is called as directed graph. समजला का सगळ्यांना? टाइप इन द चॅट बॉक्स. प्रज्ञा, साईराज, शशिकांत, पार्श, येस सर, कोमल, सगळ्यांना, भूमी, काही जण बोलत नाहीत, ऋतुजा, स्वयं, टाइप करा चॅट बॉक्स मध्ये किंवा अनम्यूट करून सांगा. ह्याच्यावर पुढची कन्सेप्ट डिपेंड्स आहे. ठीक आहे, ओके, गुड. नाउ so we have directed graph, undirected graph, and we have a directed graph. Now we have next concept is called as branch, which is also called twigs, and links, which is called as tree. आता मी ही मगाची डायग्राम काढली आहे. परत ही जी डायग्राम आहे ना, I am drawing the same diagram. Okay, how many branches? 1, 2, blue lines आहेत बघा. Branches म्हणजे where the component or source is connected. 6 branches, 4 nodes. Now we have to draw the diagram. Listen carefully. We have to draw the diagram in such a way that, once again I repeat the question, I am going to ask you question. We are going to draw the diagram in such a way that it has n-1 number of branches. n-1 number of branches. आता या डायग्राम मध्ये किती नोड्स आहेत? n म्हणजे नोड्स, n-1. So n-1 means 4 minus 1. So 3 branches. So we have to draw the diagram in such a way that that diagram consists of 3 branches and all are open circuited. All are open circuited. Now I will show you the diagram. Now see the diagram. Which are the solid lines? Which are the solid lines? Branch number 2. वेळेवर येत जावा आदित्य पवार. Now, what are the 3 branches? Branch number 2, branch number 4, and branch number 5. They are solid lines. Why we consider 3 branches? Because when you draw the diagram, what is the condition? This diagram is called as a tree diagram. This diagram is called as tree diagram. And each tree has how many branches? Each tree should have n-1 branches. आता आपले n किती आहेत? n stands for number of nodes. आता आपले n किती आहे? 4. So 4 minus 1 is equal with 3. So draw 3 branches, solid lines, not dotted, solid lines, in such a way that it is a open circuit diagram. आता मी पुढच्या डायग्राम दाखवली की तुम्हाला याचा अर्थ कळेल. What is open circuit? So which branches we consider? Branch number 2, branch number 2, branch number 4, and branch number 5. These are solid. 3 का घेतल्या? Because n-1. n is nodes are 4. So n-1 is 3. Consider any 3 branches. Branch number 2, branch number 4, branch number 5. आणि या डायग्रामला म्हणायचं ट्री डायग्राम. आणि उरलेले जे डॉटेड काढणार आपण, राहिलेले कुठले? 1, 3, 6. This is called as cotree. Solid diagram is called as a tree and dotted diagram is called as cotree. Tree मध्ये ज्या solid lines आहेत 2, 4, 5, they are called as twigs. आणि जे dotted आहेत 1, 3, 6, they are called as links or cords. मी वाचून दाखवतोय, तुम्ही पण वाचा. कोण वाचेल? प्रतीक वाच बघूया सेंटेन्स शेवटचं. एव्हरी ट्री. प्रतीक कांबळे, रीड द सेंटेन्स. एव्हरी ट्री काय लिहिले ते वाच बघूया. प्रतीक कांबळे. हॅलो सर. हा, लास्ट 3 लाईन्स वाच काय आहेत.
Every tree should have n minus 1 branches with open loop. In this, Example. n is equal to 4 and n minus 1 is equal to 3. The branch is each tree with open loop. Okay, good. Now I will explain you. आता जी डायग्राम काढायची आहे, इट इज कन्सिस्ट ऑफ ट्री मीन्स सॉलिड लाईन्स अँड को ट्री मीन्स द डॉटेड लाईन्स. आता आपण कशी डायग्राम काढायची आहे, 3 ब्रँचेस आणि ओपन नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5 सॉलिड लाईन्स. आणि ही सॉलिड लाईनची जी डायग्राम आहे ती ओपन लूपची पाहिजे. बरोबर. आता राहिले कुठले डॉटेड लाईन्स, नंबर 1, 3 अँड 6. आता 2, 4, 5 ला म्हणायचं ट्विग्स आणि 1, 3, 6 ला म्हणायचं लिंक्स ऑर कॉर्ड्स. आता अशी आणि कुठली डायग्राम काढता येईल, विच कन्सिस्ट ऑफ 3 ब्रँचेस अँड दॅट सॉलिड लाईन्स, सॉलिड लाईन म्हणूया आपण, अँड डॉटेड लाईन्स. सॉलिड लाईन्स आर इन दिस 2, 4 अँड 5 अँड इट मस्ट फॉर्म ए ओपन लूप. आता ओपन आणि क्लोज मी पुढच्या ह्याच्यामध्ये सर्किट डायग्राम मध्ये आहे. आता हु विल टेल मी अनदर ऑप्शन इज ब्रँच नंबर 1, branch number 5, branch number 6. This is nothing but 1 tree. Solid lines आहेत ना, 1, 5, 6. आता 1, 5 ला 6 ला म्हणायचं twigs of tree. डॉटेड कुठले आहेत, 3, 2, 4. 3, 2, 4 उरलेला 3 डॉटेड, त्याला म्हणायचं लिंक्स ऑर कॉर्ड्स ऑफ कोट्री. आणि कुठली पॉसिबिलिटी आहे, कोण सांगेल, या डायग्राम कडे बघा, सी दिस डायग्राम. हा, हु विल आन्सर. आता कुठले आपण 3 सॉलिड लाईन धरू शकतो विच आर ओपन लूप. आता मी ओपन लूप म्हणजे काय सांगतो, 1 मिनिट. आता ही डायग्राम बघा, 2, 4 अँड 5 ओपन आहेत ना. समजा मी 1 to 4 जर ही जर सॉलिड लाईन कन्सिडर केली तर ते क्लोज लूप होते ना. 1, 2, 4 अँड 5 इट फॉर्म्स ओपन लूप. आता कुणी अनम्यूट करा माईक किंवा चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करा अँड टाईप द 3 सॉलिड लाईन्स, ब्रँचेसची नावं टाईप करा. जसे मी आता या डायग्राम मध्ये कुठले आहेत, 2, 4, 5 आणि काय आहे 1, 5, 6. बरोबर. नाउ एनीवन टेल मी, अनम्यूट युअर माईक किंवा चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करा आणि सांगा की कुठले 3 आपण कन्सिडर करू शकतो विच इज अ सॉलिड लाईन्स अँड फॉर्म्स ए ओपन लूप. एनीवन टाईप इन द चॅट बॉक्स. आता प्रतीकनं टाईप, विशालनं टाईप केले 2, 5, 6. 2, 5, 6 करेक्ट. प्रतीक यू आर करेक्ट. बरोबर आहे ना. बघा 2, 5, 6 बरोबर आहे. आणि कोण सांगेल, टाईप करा चॅट बॉक्स मध्ये, टाईप इन द चॅट बॉक्स. सुजित क्षीरसागरनं सांगितलंय 1, 2, 3. 1, 2 हे 1 झालं, हे 2 झालं आणि 3. करेक्ट सुजित, यू आर ऑल्सो करेक्ट. साईराजनं काय सांगितलंय 2, 5, 4. 2, 5, 4. 2, 5, 4 झाली की साईराज. 2, 4, 5 आणि 2, 5, 4 एकच ना. 1 अधिक 2 अधिक 3 आणि 3 अधिक 2 अधिक 1 इट इज सेम. बरोबर. सानिकानं काय सांगितले, 1 सेकंड टाईप. सानिका कोळी काय टाईप केलंय, सानिका कोळी काय टाईप केलंय, सानिका कोळी 1, 2, 5. 1, 2. हा, आता इथं प्रॉब्लेम येतोय. बरोबर सानिका कोळी, तुम्ही टाईप केले खरं ते चुकलंय. सांगतो मी आता काय ते. आपला रूल काय आहे, ओपन लूप. आता पहिलं काय आहे 2, 4, 5 करेक्ट, इट इज करेक्ट. दुसरं काय आहे 1, 5, 6 करेक्ट. अनेक पॉसिबिलिटी काय आहे, कुठेतरी आता टाईप केलं बघा 2, 5, 3 आणि त्या सगळ्या कनेक्टेड पाहिजेत. 5 ला 2 कनेक्ट केलेत आणि 2 ला 3. बरोबर ना. हे बरोबर आहे 2, 5, 3. आता मला सांगा, हे मी ड्रॉ केलेलं आहे 1, 2, 5 इज नॉट व्हॅलिड पॉसिबिलिटी. 1, 2, 5 इज नॉट ए व्हॅलिड प्रोबॅबिलिटी. 3 ब्रँचेस आहेत, येस. सॉलिड लाईन 3 आहेत. 3, 4, 6 डॉटेड लाईन 3 आहेत, येस इट इज करेक्ट. बट दिस इज अ रॉंग आन्सर. कोण सांगेल, टाईप करा और अनम्यूट करून सांगा. चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करा दिस इज अ रॉंग. क्लोज्ड लूप. हा, It is a close. क्लोज्ड लूप आहे सर. हा ओके करेक्ट. सो 1, 2, 5 इज नॉट ए correct tree because 1, 2, 5 forms a closed loop.
आता ज्यांनी चुकीचं सांगितलं सानिका कोळी, तुम्ही सांगा आता सिमिलर टू 1 to 5 विच इज नॉट अ करेक्ट आन्सर असं कुठलं होऊ शकते सांगा सानिका. सानिका कोळी हे कळलं काय? 1 to 5 इज अ क्लोज लूप, सो इट इज अ रॉंग ट्री. बरोबर. आता सानिका तुम्ही सांगा आणि कुठलं रॉंग होऊ शकते? 6 5 4 करेक्ट. 6 5 4 जरी आपण घेतलं स्टील इट इज अ रॉंग. आणि काय होऊ शकते सांगा? आणि एक आहे कोण सांगेल? साईराज. एनीवन? 1 3 नाही 1 1 3 1 3 हा 1 3 आणि 6 बरोबर आहे. कोणी टाईप केलंय? देशभूषण. आणि 2 3 4 कोणी टाईप केले? वैष्णवी पाटील. ओके करेक्ट. 2 3 4 पण रॉंग. बरोबर. 2 3 4 पण रॉंग. समजलं सगळ्यांना? वन्स अगेन आय रिपीट. आता तीनच काय घ्यायचे? n-1. वन्स अगेन आय विल रिपीट द होल कन्सेप्ट. कन्सिडर अ सर्किट. Consider a circuit. We are going to draw two diagrams. One is undirected graph. Second is a directed graph. Now, how many nodes? 4. How many branches? 6. Now, all branches are replaced by a solid line. And that diagram without direction of current is called as undirected graph. परंतु steps काय आहेत? नंबर 1 शॉर्ट सर्किट व्होल्टेज सोर्स. ओपन सर्किट आता आपल्या डायग्राममध्ये नाहीच आहे. ओपन करंट सोर्स असेल तर तो काढून टाकायचा. ओपन सर्किट करंट सोर्स अँड ऑल कंपोनंट्स आर रिप्लेस्ड बाय सॉलिड. म्हणजे जेवढ्या ब्रँचेस आहेत तेवढ्या त्या सॉलिड लाईन्स येणार. सो 1 2 3 4 5 6 दीज आर ब्रँचेस. नोड्स किती आहेत? 1 2 3 अँड 4. आता डायरेक्शन दिली नसेल तर इट इज कॉल्ड ॲज अनडिरेक्टेड ग्राफ. आणि जर डायरेक्शन दिली असेल, डायरेक्शन दिली आहे ना इथे बघा 1 2 3 1 2 2 3 2 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 असा असेल, this diagram is called as directed graph. Now we have to see tree and cotree. आता this is a tree diagram. So branches are 6, nodes are 4. आता ट्री आणि कोट्री काढायची आहे. what is the assumption, what is the steps? That diagram consists of how many solid lines? n-1. n म्हणजे किती आहे? 4. 4 minus 1 is 3. So draw the 3 branches in such a way that it forms open loop. आता आपण बघितलं 2 4 5 ह्याला म्हणायचं ट्री डायग्राम आणि त्याला लाईन्सला म्हणायचं ट्विग्स. डॉटेड डायग्रामला म्हणायचं कोट्री. आणि त्या आता डायग्राम मध्ये डॉटेड कुठले आहेत? 1 3 6 याला म्हणायचं लिंक्स ऑर कॉट्स. दुसरी डायग्राम काय आहे? 1 5 6 बरोबर. तिसरी डायग्राम काय आहे? 2 5 3. आता इनव्हॅलिड कुठली आहे? 1 2 5. सॉलिड लाईन्स काढल्या तर क्लोज लूप रॉंग. तसंच 4 5 6 इफ यू ड्रॉ दीज 3 सॉलिड लाईन्स इट इज रॉंग. If you draw 3 6 1 it is wrong. If you draw 2 3 4 it is a wrong. आता एक्झाम मध्ये असा असते क्वेश्चन, ड्रॉ एनी 5 पॉसिबिलिटीज, ड्रॉ एनी 6 पॉसिबिलिटीज. आता एक एक मी नाव सांगतो, त्या मुलांनी मला कुठल्या कुठल्या बरोबर ट्री आहेत हे मला सांगायचं. मी नाव घेतो त्याने मला सांगायचं. आता अभिषेक पाटील तू सांग कुठली डायग्राम बरोबर आहे? कुठल्या 3 सॉलिड लाईन्स आपण घेऊ शकतो? अभिषेक पाटील आर यू देअर? हा सांग सर. yes sir. 2 4 5. 2 4 5 करेक्ट. कळलं सगळ्यांना? 2 4 5 आर सॉलिड लाईन्स, 1 3 6 आर डॉटेड लाईन्स. करेक्ट. आता सेकंड अभिषेक रक्टे. अभिषेक रक्टे अनम्यूट युअर माइक. अभिषेक रक्टे. अभिषेक आहे का? अनम्यूट युअर माइक. अभिषेक आर यू देअर?
ओके. आदित्य पवार, अनम्यूट युअर माइक. आदित्य पवार. आर यू देअर आदित्य? आदित्य पवार. हा, तू किती सांगितले आदित्य पवार? 1, 2 and 6. 1, 2 and 6. 1, 2 and ओके करेक्ट. आदित्य यू आर राईट. नाव आता अखिलेश लाड. अखिलेश लाड, अनम्यूट युअर सेल्फ और टाइप इन द चॅट बॉक्स. काय येणार आन्सर? 156. 156 करेक्ट. ओके, यू आर करेक्ट अखिलेश. नाव अक्षता देसाई, टेल मी एनी अदर. श्रेयस देसाई, वेळेवर येत जावा. अक्षता देसाई, टेल मी एनी अदर. काय येणार आहे आन्सर? अक्षता कुठलं येईल? 256. 256. ओके करेक्ट अक्षता. हे समजले बहुतेक सगळ्यांना. आणि कोण सांगेल? अनुराज खामकर. काय येईल सांग? आणि कुठल्या 3 कॉम्पोनंट घेऊ शकतोय आपण सॉलिड लाईन्स विच आर ओपन? टाइप कर, चुकलं तरी चालेल. इट मे बी राईट ऑर रॉंग. 2, 4, 6. ओके करेक्ट. ओके करेक्ट. आता कोण सांगेल? आरती पाटील. आणि काय येऊ शकते आन्सर? 461. ओके आरती पाटील. आणि काय आन्सर येऊ शकते? ऑप्शन 456. ओके 456 येणार नाही आरती पाटील. 456 इज अ रॉंग. आरती पाटील समजलं का नाही? आरती, सौरभनं काय सांगितले? 346. 346. ओके सौरभ यू आर करेक्ट. आरती 451. 451. ओके करेक्ट. आरती समजलं ना? आरती पाटील. ओके गुड. आय थिंक एव्हरीवन यू आर गेटिंग करेक्ट. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कन्सेप्ट. आता हे समजलं? ओके नाउ नेक्स्ट कन्सेप्ट इज कॉल्ड ॲज. आता एक्झाम मध्ये क्वेश्चन कसा असतो हे सांगतो. आता ही डायग्राम देणार. फॉर दिस डायग्राम, फॉर दिस सर्किट डायग्राम असा क्वेश्चन आहे. ड्रॉ ट्री डायग्राम्स पॉसिबल एनी 4 ट्रीज. एनी 4 or 5 पॉसिबल ट्रीज. मग तुम्ही काय काढायचं? ही डायग्राम फर्स्ट ड्रॉ डिरेक्टेड और अनडिरेक्टेड ग्राफ. बरोबर आहे? कुठलाही चालतोय आपल्याला, किंवा अनडिरेक्टेड पण चालतोय. आणि फॉर दिस हाऊ मेनी ब्रांचेस? 6. हाऊ मेनी नोड्स? 4. सो n-1. So 4 - 1 is 3. So draw the possible tree. Solid lines are 3. Remaining are dotted. And they must form a open loop. Now we move to the next concept. This is called as incidence matrix. This is called as incidence matrix. Now observe the diagram, all of you. Observe the diagram. आता नोड्स किती आहेत बघा? A, B, C आणि D. बरोबर? हा एक आहे, हा एक आहे, हा एक आहे, आणि शेवटी दोन्ही व्होल्टेज सोर्सच्या मध्ये एक आहे. म्हणजे नोड्स आर A, B, C and D. ब्रांचेस किती आहेत? आता 1 आणि व्होल्टेज सोर्स हे सिरीज मध्ये आहेत. बरोबर आहे? 1 आणि व्होल्टेज सोर्स V1. सो सॉलिड लाईन इज 1. व्होल्टेज सोर्स शॉर्ट करतोय ना आपण. सेकंड 3 आणि V2 सिरीज मध्ये आहेत. व्होल्टेज सोर्स शॉर्ट करा. 3. हा काय झाला? C आणि D मध्ये 3. 2 नंबर काय आहे? रेडिस्टन्स. इट इज रिप्लेस बाय सॉलिड लाईन. सो ब्रांच नंबर 2. 4 काय आहे? रेडिस्टन्स. इट इज रिप्लेस बाय सॉलिड लाईन. 5 नंबर रेडिस्टन्स रिप्लेस बाय सॉलिड लाईन. सिमिलरली 6. त्यामुळे डायग्राम बिकम्स नोड्स आर A, B, C, D. ब्रांचेस आर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. आता ह्याच्यावरनं आपल्याला एक मॅट्रिक्स काढायचा आहे. ह्याच्यावरनं आपल्याला एक मॅट्रिक्स काढायचा. त्या मॅट्रिक्सचं नाव आहे इन्सिडन्स मॅट्रिक्स. द नेम ऑफ दॅट मॅट्रिक्स इज कॉल्ड ॲज इन्सिडन्स मॅट्रिक्स. आता वरची डायग्राम पुन्हा दाखवतो मी. हा मॅट्रिक्स काय आहे? इट इज अ मॅट्रिक्स ऑफ ब्रांचेस वर्सेस नोड्स. It is a matrix of branches versus nodes.
आता ब्रँचेस किती आहेत 6. तर लिहा 1 2 3 4 5 and 6. नोड्स किती आहेत 4 आहेत A B C and D. ही डायग्राम आहे ना आपली. हाऊ मेनी नोड्स A B C D. हाऊ मेनी ब्रँचेस 1 2 6. लिहिले बघा. नोड्स आर A B C D, ब्रँचेस आर 1 2 6. आता ही जी डायग्राम आहे ना या पेज वरची आणि ही डायग्राम सेमच आहे ही आणि खालची. आता काय करायचं आपण ब्रँच नंबर 1. आता कोण सांगेल अनम्यूट करा. ब्रँच नंबर 1 कुठल्या नोड मध्ये कनेक्ट केली आहे अनम्यूट करून सांगा. ब्रँच नंबर 1 व्हेअर इज इट इज कनेक्टेड बिटवीन A and D. ओके करेक्ट A and D. आता डायरेक्शन ऑफ करंट A to D आहे का D to A आहे? D to A. म्हणजे आपण काय अज्युम करायचं द करंट इज फ्लोईंग फ्रॉम हायर पोलॅरिटी टू लोअर पोलॅरिटी. हायर पोलॅरिटी काय आहे D ठिकाणी आहे आणि लोअर पोलॅरिटी काय आहे A आहे. मग हायरला म्हणायचं +1 लोअरला म्हणायचं -1. म्हणजे ब्रँच नंबर 1 करंट इज फ्रॉम D to A. म्हणजे टेबल बघा नोड A 1 बघा 1 ब्रँच D किती आहे +1 आणि A किती आहे -1. परत सांगतो ब्रँच कशामध्ये कनेक्ट केली आहे 1 नंबर ब्रँच कशामध्ये कनेक्ट केली आहे D आणि A. आणि करंट कसा आहे A to D नाहीये D to A. जास्त कडून कमी कडा आहे. जास्त म्हणजे D ला +1 A ला -1. So branch 1 D is +1 A is -1. आता कोण सांगेल B ला आपण लिहिले 0 आणि C ला लिहिले 0. का 0 लिहिले सांगा कोण सांगेल. B ला पण 0 लिहिले आणि C ला 0 लिहिले. का लिहिले 0? एनीवन? सोपा आहे अगदी. का सांगा त्या नोडला Sir, ब्रँच branch कनेक्टच नाही ना. हा कनेक्ट नाहीच आहेत बरोबर. शंकर वेळेवर येत जावा. बघा एक ब्रँच कशामध्ये आहे D आणि A. B आणि C चा काय संबंधच नाही. देयर इज नो रिलेशन ऑफ B आणि C. सो B आणि C आपण किती लिहिले B is 0 C is 0. सो ब्रँच नंबर 1 इज ओव्हर. आता मला सांगा कोण सांगेल व्हेअर ब्रँच नंबर 2 इज कनेक्टेड कोण सांगेल. B and D. B and D. B +1 घ्यायचं का -1 B +1 +1. आणि D D +1 and D D -1. -1. ओके करेक्ट. तर 2च्या ठिकाणी B इज +1 D इज -1. A आणि C येणार नाहीत कारण काय संबंधच नाही. दे आर 0 अँड 0. आता ब्रँच नंबर 3 कुठे कनेक्ट केले आहे कोण सांगेल एनीवन. सौरभ. C and D. ब्रँच नंबर 3 C and D. हा D किती घ्यायचं +1 का -1 +1 +1. -1. गुड. आता बघा ब्रँच नंबर 3 कुठे कनेक्ट केलाय D इज +1 C इज -1 A आणि B 0. आता ब्रँच नंबर 4 कुठे कनेक्ट केलंय रुची A and B. A किती घ्यायचं +1 +1 B -1. ब्रँच 4 A इज +1 B इज -1. आता ब्रँच नंबर 5 कुठे कनेक्ट केलाय कोण सांगेल साईराज. B and C and B. C and B B and C. C किती घ्यायचं +1 का -1 +1. आणि B -1. 5 नंबर बघा C इज +1 B इज -1. आता शेवटचा राहिला 6 कोण सांगेल A to C. A to C. किती घ्यायचा A +1 C -1. A +1 C -1. +1 C -1. आता हे जे तुमच्या समोर जो मॅट्रिक्स आहे त्या मॅट्रिक्सला म्हणायचं इन्सिडन्स मॅट्रिक्स. त्या मॅट्रिक्सला म्हणायचं इन्सिडन्स मॅट्रिक्स. आता सेम आपण खालच्या डिटर्मिनंट मध्ये मॅट्रिक्स मध्ये फॉर्म केलाय. -1 0 0 +1 0 1 0 -1 0 0 -1 +1 1 -1 0 0 0 -1 1 0 1 0 -1 0. आता तुम्ही सगळ्यांनी हा केअरफुली ऑब्झर्व करा आणि तुम्हाला यामधनं काहीतरी प्रॉपर्टी
रुची जरा म्यूट करा माईक. रुची, ऋतुजा म्यूट करा. ऋतुजा, आता ह्याच्यामधनं तुम्हाला काहीतरी प्रॉपर्टी दिसतील इन्सिडन्स मॅट्रिक्सच्या. कोण सांगेल? जरा ऑब्झर्व करा केअरफुली. काय दिसेल तुम्हाला? कोण सांगेल? मॅट्रिक्स ऑब्झर्व करा. कोण सांगेल? थोडं ऑब्झर्व करा. बायनरी सिस्टीम आहे हा, काहीतरी 1-0 आहे. -1 पण आहे की रे. 0-1 नाही ना. आणि काय सांगेल? कोण सांगेल? सर अप्पर अँड लोअर ट्रँग्युलर मॅट्रिक्स आहे. हॅलो सर, सांगतो. लोअर. हा बोला. हा बोला. दोनच कनेक्ट आहेत त्यात, म्हणजे दोन कनेक्ट आहेत ना. हा. दोन कनेक्ट आहेत म्हणजे बरोबर. इफ यू ऑब्झर्व each column, there are only 2 non-zero elements. In each column there are only 2 non-zero elements. कुठले कुठले आहेत सांगा? नॉन-झिरो म्हणजे झिरो नाही आहेत. ओके, करेक्ट. प्रत्येक कॉलम मध्ये 2 नॉन-झिरो एलिमेंटच आहेत. 3 किंवा 4 नाहीत. कुठले आहेत? -1, +1, -1. So there are only 2 non-zero elements. आणि एक प्रत्येक कॉलमची ऍडिशन किती आहे ती सांगा. झिरो. So 0. 0 Okay. The second property. Addition of each column is 0. आणि पहिली प्रॉपर्टी काय? ऋतुजा साईरा. आणि म्यूट करा माईक. ऋतुजा म्यूट करा माईक. मी विचारलं की बोला. ओके, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज each column consists of 2 non-zero elements, -1 and +1. Addition of each column is 0. आणि काय दिसेल सांगा. समजा आता असं ऍज्युम करा. काय आता किती कॉलम आहेत सांगा? कोण सांगेल? 6. हा, 6. का 6 कॉलम्स आहेत? वाय 7 का नाहीत? 8 का नाहीत? So branches. ब्रांचेस 6 आहेत. ब्रांचेस 6 आहेत. ब्रँचेस 6 आहेत. आता मी 7th ब्रँच काढली. काय आता 7th ब्रँच काढली आणि 6व्याचे जे एलिमेंट्स आहेत ना त्याचे पण तसे दिले. म्हणजे शेवटचा कॉलम काय येणार आहे? +1 0 -1 0. असं जर मी लिहिलं तर आपला 6वा आणि 7वा कॉलम हा सारखा आला. आणि जर 6वा आणि 7वा कॉलम सारखा आला तर ह्याचा अर्थ काय सांगा? कोण सांगेल? असं ऍज्युम करा की अनेक कॉलम मी ऍड केला. 7वी ब्रँच ऍड केली. आय ऍडेड 7th आयडेंटिकल ब्रँच. ब्रँच होणार ना ते. हा, दोन्ही ब्रँचेस सेम झाले ना. कॉलम सारखे झाले ना. कॉलम सारखे झाले. म्हणजे बघा वर जातो मी. आता इथं 7 लिहिलं. काय मी 7 आणि इथं लिहिलं +1 0 -1 0. म्हणजे 6वा कॉलम आणि 7वा कॉलम हा सेम झाला. ह्याचा अर्थ काय? थोडा विचार करा. कोण सांगेल? सिरीज मध्ये कनेक्टेड असणार. नाही, जरा परत विचार कर. जे बरोबर आहे तुझं, बरोबर आहे. त्या डायरेक्शन करा. आन्सर बरोबर नाही. आता मी 6 नंबरला जातो. काय बघा 6 नंबर डायग्राम मध्ये आपल्या किंवा इथे जातो. C -1. आता इथं 7 आणि 1 आला. तो 7 त्या कॉलम सारखा आहे. +1 0 -1 0. म्हणजे 7 ही ब्रँच कुठल्या दोन नोड मध्ये कनेक्ट करायला पाहिजे? कोण सांगेल? A आणि C. बरोबर ना. एव्हरीवन ऍग्री. 6 नंबर कशामध्ये आहे? ए आणि सी. ए आणि सी. 7व्या कॉलम पण एलिमेंट सेम असतील तर 7वा परत कुठं कनेक्ट करायला पाहिजे? ए आणि सी मध्ये. समजा ए आणि सी मध्ये 6 आहे, ए आणि सी मध्ये 7 आहे, तर 6 आणि 7 हे एकमेकाला कसे आहेत सांगा? पॅरलल आन्सर. ओके, सौरभ, कोमल, अर्चित करेक्ट. म्हणजे 2 कॉलम जर सारखे असतील तर these 2 branches are parallel to each other. परत मी सांगतो. आता 6 नंबर कुठं कनेक्ट केलाय? ए आणि सी मध्ये. बघा 6 नंबर ए +1 सी -1. आता मी अनेक कॉलम ऍड केला. कॉलम म्हणजे ब्रँच ना. 7th ब्रँच सेम +1 0 -1 0. तर 7 आपण कुठं कनेक्ट करायला पाहिजे? ए आणि सी मध्ये.
मग असं इमॅजिन करा, मी ए आणि सी मध्ये असं एक ड्रॉ केली लाईन, तर 6 ब्रँच अँड 7 ब्रँच दे आर पॅरलल टू इच अदर. म्हणजे इन्सिडन्स मॅट्रिक्सचा प्रॉपर्टीज काय? नंबर 1, इट इज कन्सिस्ट ऑफ ब्रँचेस. कुठल्या साईडला ब्रँचेस आहेत बघा, रो वाईज आहेत, आणि कॉलम मध्ये काय आहेत? लेफ्ट साईडला नोड्स आहेत. इन्सिडन्स मॅट्रिक्स इज अ मॅट्रिक्स विच इज कन्सिस्ट ऑफ ब्रँचेस अँड नोड्स. दुसरी प्रॉपर्टी काय? addition of all the components in each column, addition of all the elements in each column is always 0. दुसरी प्रॉपर्टी काय आहे? each column consists of 2 non-zero elements. अनेक प्रॉपर्टी काय आहे? if 2 columns are same, if elements in the 2 columns are same, means these 2 branches are parallel to each other. समजलं का सगळ्यांना? टाइप करा चॅट बॉक्स मध्ये. हो सर. अभिषेक, आदित्य, अक्षता, साईराज, देशभूषण, आरती, आशिष, प्रज्ञा, अथर्व, समजलं काय? कृष्णराज, मुझीफा पटेल, समजलं का? नेहा चौथे, समजलं काय? टाइप करा चॅट बॉक्स मध्ये एव्हरीवन. ओके, ग्रेट. आपण पुढची कन्सेप्ट बघूया. आता इन्सिडन्स का म्हणलंय? तर ब्रँच इन्सिडेंट होतात ना, 1 2 2 2 2 1. ही थेरी पार्ट आहे सगळा. हा काय मी तुम्हाला आता रीड करून दाखवणार नाही. समजलं? इन्सिडन्स मॅट्रिक्स. आता मला सांगा एनीवन, आपण कसं काढला इन्सिडंट मॅट्रिक्स? सर्किट फ्रॉम. आता मला सांगा इन्सिडंट मॅट्रिक्स साठी वी रिक्वायर डिरेक्टेड ग्राफ और अनडिरेक्टेड ग्राफ? टाइप इन द चॅट बॉक्स. कोण सांगेल किंवा अनम्यूट करून सांगा. डिरेक्टेड ग्राफ. Directed graph. Directed because the +1 and -1 are based on the direction of current. आता मला सांगा तुम्ही इन्सिडंट मॅट्रिक्स कसा काढला? दिस इज द सर्किट डायग्राम. फ्रॉम दिस सर्किट डायग्राम ड्रॉ द डिरेक्टेड ग्राफ. फ्रॉम द डिरेक्टेड ग्राफ find the number of nodes, number of branches, and draw the incident matrix branches versus nodes. आता मला सांगा असं उलट दिलं, हा मॅट्रिक्स दिला. if matrix is given, then is it possible to draw the directed graph and then circuit? टाइप इन द चॅट बॉक्स. उलट करता येईल का आपल्याला सांगा, किंवा टाइप करा चॅट बॉक्स मध्ये. ओके, करेक्ट. म्हणजे जर उलट दिलं तर म्हणजे अर्थ काय? आता हे तुम्हाला वरचं माहित नाही असं कन्सिडर करा. काय तुमच्या डोळ्यासमोर हे एवढंच आहे. इन फ्रंट ऑफ यू यू हॅव ओनली दिस मॅट्रिक्स. बरोबर, खालचं. आता आपण काय अज्युम करणार? ओके, ब्रँच नंबर 1, कॉलम किती आहेत बघा? 1 2 3 4 5 6. मला नंबर द्यायचे. ब्रँच नंबर 1 2 3 4 5 6 होरिझॉन्टल. आता रो बघा किती रो आहेत? 4. ते रोज म्हणजे काय आहेत? नोड्स. नाव द्या. नोड नंबर ए, नोड नंबर बी, नोड नंबर सी अँड नोड नंबर डी. म्हणजे आपलं वरचं आलं ब्रँचेस 1 to 6 नोड्स ए बी सी डी. आता आपल्याला वरची डायग्राम काढायची आहे. बरोबर. आता आपण स्टार्ट कसं करायचं? ठीक आहे, ब्रँच नंबर 1 कशामध्ये कनेक्ट केली आहे? D2A. बट एक लाईन ड्रॉ करायची D2A. कशी करा? उभी करा, आडवी करा. D2A इन्क्लाइन करा. D2A महत्वाचं म्हणजे आपला नोड नंबर आणि डायरेक्शन ऑफ करंट बदलून चालणार नाही. त्याला म्हणायचं ओरिएंटेशन ऑफ द ग्राफ. ओरिएंटेशन सगळ्यांचा दिसायला ग्राफ. आता मला सांगा, हा जो डायग्राम काढलाय मी ह्याच्यावरनं, या इन्सिडन्स मॅट्रिक्स मधनं उलट जर मी हे काढलं तर ही जी डायग्राम आहे ही प्रत्येक मुलाची सारखी येईल का? डायग्राम वेगवेगळी येईल, खरं तिचं ओरिएंटेशन हे सारखं येईल. सर डायग्राम में can vary but orientation must be. ओके, याचा अर्थ काय आहे? आता बघा, बरोबर, आन्सर इज करेक्ट. आता हे बघा D2A मध्ये ब्रँच काय आहे? 1 आहे. बरोबर आहे. मग काय होईल? काही मुलगा या डायग्राम मध्ये मी अशी इन्क्लाइन काढली आहे, कोण मुलगा होरिझॉन्टल काढेल, कोण मुलगा व्हर्टिकल काढेल, कसाही काढेल ना व्हिडिओ आखरी लाईन. परंतु त्या मुलाचं काय सारखं पाहिजे? हा 1 कशामध्ये पाहिजे? ए आणि डी मध्ये पाहिजे.
आणि डायरेक्शन ऑफ करंट कशी पाहिजे, डी टुवर्ड्स ए. आता दुसरं बघूया, 2 नंबर ब्रँच कुठं कनेक्ट केली आहे, बी आणि डी मध्ये. बघूया आपण बी आणि डी. आता इथं बी आहे आपला, इथं डी खाली आहे, तर डी पासनं कोण कशी लाईन काढेल ना बी ला. हो सर. तर हे आपण आता नेक्स्ट आन्सर बघूया. बरोबर. आता मिनिट, एक सेकंड. आता 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 तुमच्या समोर एक ग्राफ आहे, बरोबर आहे. कन्सिडर द क्वेश्चन काय, व्यवस्थित आहे ऐका. तुमच्या समोर एक ग्राफ दिलाय, बरोबर आहे. आणि क्वेश्चन काय आहे, दिस इज अ इन्सिडेंट मॅट्रिक्स, बरोबर. आणि या इन्सिडेंट मॅट्रिक्स पासून ग्राफ काढा, बरोबर, डिरेक्टेड ग्राफ काढा. आता तुम्ही इन्सिडेंट मॅट्रिक्सचा प्रॉपर्टीज काय आहे त्याप्रमाणे हा बरोबर आहे का चेक करायचं. आता कोण सांगेल हा इन्सिडेंट मॅट्रिक्सचा इनकम्प्लीट आहे का कम्प्लीट आहे, कोण सांगेल. इनकम्प्लीट आहे. हा इनकम्प्लीट आहे, बरोबर आहे. सौरभ तू म्हणा इनकम्प्लीट आहे, का सांग. कॉलमचे ऍडिशन. पहिला आणि चौथं कॉलम ऍडिशन 0 होतं. रूल काय आहे, प्रत्येक कॉलमची ऍडिशन किती यायला पाहिजे, 0. म्हणजे मला सांगा पहिल्या कॉलम मध्ये आपल्याला किती ऍड करायला लागतील, +1. दुसऱ्यामध्ये काय ऍड करायला लागते का 0 ऍड करायला लागेल, 0. तिसऱ्या ह्याच्यामध्ये काय 0, चौथ्या ह्याच्यामध्ये काय ऍड करायला लागेल, -1. आणि 6व्या ह्याच्यामध्ये काय ऍड करायला लागेल, 0. +1. 0 -1 म्हणजे +1. म्हणजे मला सांगा आता पहिल्यापासून मी पाहतो, पहिल्या कॉलम पासून शेवटच्या कॉलम मध्ये +1 0 0 -1 +1, बरोबर आहे काय, ऍग्री, बरोबर आहे काय. हो सर. आता हा जो झाला ऍड करतोय आपण, हा आता एलिमेंट हे ऍड करणार ना, हा आपण रो ऍड करायचा का कॉलम, कॉलम. उभा असते ते कॉलम, आडवा असते ते रो. रो एक एलिमेंट ऍड करायचा. रो काय काय सांगा, नंबर सांगा, कोण सांगेल रोचे नंबर्स. जसा हा रो आहे ना 0 -1 -1. मी रोचे एलिमेंट सांगतो, +1 0 0 -1 +1, बरोबर आहे का, बरोबर ना. त्यामुळे एक्झाम मध्ये मॅट्रिक्स दिला तो कम्प्लीट आहे का इनकम्प्लीट हे चेक करायचं. तो इनकम्प्लीट त्याला म्हणायचं रेड्युस्ड मॅट्रिक्स. इनकम्प्लीटला आणि नाव आहे, त्याला म्हणायचं रेड्युस्ड इन्सिडेंट मॅट्रिक्स. त्यामुळे हा आहे इनकम्प्लीट, मग रो ऍड करायचा, बरोबर. म्हणजे रो ऍड केला, काय काय ऍड केले, +1 0 0 +1 +1. Now if you observe addition of all elements in each column is 0. एक सेकंड, हॅलो. Addition of each element in the column is 0. समजलं का सगळ्यांना, टाइप करा चॅट बॉक्स मध्ये. आर यू गेटिंग ऑर नॉट. येस सर. आता ह्याच्यावर आपला डायग्राम ड्रॉ करता येईल. हो. आता हे आहे आपलं, हा डायग्राम आहे. आता मला सांगा ए कुठं कनेक्ट केलाय, कोण सांगेल. ए कुठं कनेक्ट केलाय, कुठल्या नोड मध्ये, 1 and 5. आता तुम्हाला कन्फ्युजन, तुम्हाला असं म्हणाल की सर मगाशी एबीसीडी आपण नोड म्हणून लिहिलेलं आणि 1 2 3 4 ब्रँचेस, तर नोटेशन तुम्ही काही वापरू शकता. म्हणजे एबीसीडी तुम्ही नोड म्हणू शकता नोटेशन,
किंवा 1 2 3 4 ला तुम्ही नोड म्हणू शकता, त्याचा काय संबंध नाही, काही वापरू शकता. अल्फाबेट्स वापरा आणि एका ठिकाणी डिजिट्स वापरा. कळलं? असं नाही की एबीसीडी म्हणजे नोड वापरायचं किंवा ब्रँचेस वापरायचं असं काय नाही. आता बघा, ए ब्रँच कुठं कनेक्ट केली आहे? 5 आणि 1 मध्ये. एका सेकंड, पाच आणि 1 मध्ये, त्यामुळे हे मी ड्रॉ केलाय बघा. आता पहिल्यांदा अशी लाईन मारून घ्यायची, 5 आणि 1. आता ही कोणी इन्क्लाइंड मारेल, कोण आडवी मारेल, कोण उभी ड्रॉ करेल, काय फरक पडत नाही. आता किती हे आहेत नोड्स आहेत ते आता 1 आणि 5 मध्ये हे कनेक्ट केलं, बरोबर आहे? 1 आणि 5. आता एरो कसा आहे बघा, 5 कडनं 1 कडं, +1 -1. ठीक आहे. आता बी कशामध्ये आहे कोण सांगेल? 2 आणि 5. 2 आणि 5, आणि 5 हे +1 आणि 2 हे -1. आता 5 कडून 2 कडे. आता हा आपला 5 आहे. 5 to 2. आता तुम्ही म्हणाल की 2 कुठं घ्यायचा? ह्या 5च्या खाली घ्यायचा का वर घ्यायचा का आडवा घ्यायचा उभा घ्यायचा, कसाही घ्यायचा? आता मी दुसऱ्या डायग्राम मध्ये दिले बघा, 5 अशी मी उभी लाईन काढली आहे, बरोबर? ते कनेक्ट केलाय 2 ला, आणि बी +1 to -1. त्यामुळे पहिल्यांदा असं 1 2 3 4 काढून घ्या, असं काय काही फरक पडत नाही, नोड नंबर चालते, काय फरक पडत नाही. आता 3 कुठं, सी कुठं आहे सांगा? 3 5. 5 to 3. ओके. माझा आवाज ऐकू येते सगळ्यांना? टाईप करा चॅट बॉक्स मध्ये. आय एम ऑडिबल? Yes, sir. ओके ओके, ठीक आहे. 5 to 3. In this way, we are going to join all the points. In this way, we are going to join all the points. आणि त्यामुळे त्याला म्हणतात directed graph. It is called as directed graph. म्हणजे आपण गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. म्हणजे काय काय बघितलं आपण? First is a directed graph, next undirected graph, tree and cotree. Then we have incidence, then we have incidence matrix. Getting or not? Type done in the chat box if you understand. Type done. Type done in the chat box, everyone. Okay. Okay. All of you just wait for 2 minutes. Then we start.
सगळी वाटणार आहे असे शांत बसून. आज कधी जात नाही बरं. आले आले. चालू करा. We will start in 2 minutes. All of you, we are going to start in 2 minutes. फोन कोण विचारताय का? कोणाला असतील त्यांचं. नितीन कदम सर ते आशीर्वादाचा फोन गेला असेल गेला माझ्या नंबर नाही होते नंबर लावून सांगायचं.
त्या लॅबमध्ये चालू आहे का बघा, ते हे झालं टॅप खालनं ते हे झालं का बघा, तिथे दीक्षित मॅडमचा आवाज केलेला आहे. नेहमी सर खालनं ट्रिप झाले का बघा. लॅपटॉप शिकवा. प्रॅक्टिस होतं लाईट गेले ना, तुम्ही विचार घ्या ना. आमच्या तर लाईट गेली हो, मी डेस्कटॉप घेतली. तुझं चालू आहे काय होती कसं काय सहज म्हणलं तुमच्या इथं लाईट गेल्यावर तुम्ही पण शाळा बसता काय बघा येणारच जे काही बंद करत नाही ते बंद करत आणि की इथं स्टार्ट इथं कसं बंद असते झाल्यामुळे बंद असते त्रास तुम्ही तरी बंद करते ना. आता ते कोणतरी येते इथं फोनवर सांगता येत नाही तुम्हाला. तर आला आणि सही करून गेला इथं येऊन का नाही पेन देत नाही.
अरे लेक्चर संपलंय अजूनही का थांबला लेफ्ट व्हायचं आहे. हॅलो.
लिहू का सांगितल्यावर जॉईन